Good afternoon, students. We have already covered two topics, that is thermodynamics, and the second topic is entropy, and the third law. And almost whatever the points incorporated in these two topics, we have seen in detail each and every point. We have also discussed whatever the numerical problems based on the each topic. If you have any doubts, any problem regarding any concept or any numerical problem from these two topics, you can raise the questions anytime. Whenever you want, you can ask question. You can put your questions in the chat box so that I could understand your questions. Okay. So now in the today's lecture, we are going to start one of the new topic from this session or from this paper. That is, we're just discussing the section 1. Okay, section 1 आपण डिस्कस करतोय आणि आपला जो सेक्शन 1 आहे तो फिजिकल केमिस्ट्रीचा आहे, बरोबर. आणि सेक्शन 2 जो आहे तो इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा आहे. याच्यातला जो सेक्शन 1 आहे याच्यामध्ये आपल्याला 5 टॉपिक आहेत, आपल्याला माहिती आहे. थर्मोडायनामिक्स आहे, एंट्रोपी अँड थर्ड लॉ, तिसरा आहे तो केमिकल इक्विलिब्रियम, त्यानंतर केमिकल एनर्जेटिक्स आणि आयनिक इक्विलिब्रियम. याच्यातलं थर्मोडायनामिक्स आणि एंट्रोपी अँड थर्ड लॉ हे दोन्ही टॉपिक मी कव्हर केलेले आहेत. काही डाऊट असेल तर मला बिंदास तुम्ही विचारा. ठीक आहे. त्यानंतर आज तिसरा जो टॉपिक आपण सुरू करतोय तो म्हणजे केमिकल इक्विलिब्रियम. ऍक्च्युअली इट इज द युनिट नंबर 4 इन द सेक्शन फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्रीच्या सेक्शन मध्ये युनिट नंबर 4 आहे. ठीक आहे. तर हा जो टॉपिक आहे केमिकल इक्विलिब्रियम, याच्यामध्ये आपल्याला ऍक्च्युअली काय काय डिस्कस करायचं आहे, व्हॉट आर द पॉइंट्स इन्व्हॉल्व इन दिस टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द सिलेबस विच हॅज टू बी डिस्कस्ड. कुठला सिलेबस आपल्याला डिस्कस करायचा आहे ते थोडंसं आपण बघूया आणि त्याच्यानंतर मग आपण काय करूया की एक एक पॉइंट वन बाय वन डिस्कशन करायला सुरू करूया. वी हॅव अ मोर दॅन 1 month, सो आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट दिस टॉपिक ऑल्सो आय विल कव्हर इन डिटेल अँड इन अ सुपिरियर वे, नो डाऊट. ओके. तर काय काय बघायचं आपल्याला याच्यामध्ये बघा. विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. So in the introduction, we'll discuss what is the exact meaning of chemical equilibrium and what is the concept of the chemical equilibrium. So we'll discuss this part in the introduction. Then we will go to the concept of free energy. Concept of free energy. So this would be the next point of this topic, concept of the free energy. Then we'll discuss the free energy change in the chemical reaction. Next point will be free energy change. Free energy change in the chemical reactions. Next point, that is free energy change. Free energy change in the chemical reactions. So actually what happens or when the free energy changes in the chemical reactions. So we'll discuss in detail about this concept, free energy change in the chemical reactions. Then we'll discuss the thermodynamic derivation of the law of chemical equilibrium. Thermodynamic derivations. Thermodynamic derivations of the law of chemical equilibrium. Thermodynamic derivations of the law of chemical equilibrium. So what is law of chemical equilibrium? So that I will also discuss law of chemical equilibrium. Thermodynamic derivation of the law of the chemical equilibrium we will discuss here. Again, we will discuss the distinction between delta G and delta G naught. Distinction between delta G and the delta G naught. So what is the difference between these two? So that also we'll discuss here. Then we'll discuss the Le Chatelier's principle. Le Chatelier's principle. Le Chatelier's principle. What is Le Chatelier's principle? And we'll discuss the conditions for maximum yield in industrial process. Actually, it is the application of Le Chatelier principle. त्याच्यात आपण discuss करणार आहे conditions for maximum yield in industrial processes. In industrial processes. See, there are some industrial processes and we'll discuss what are the conditions that we should have to maintain to get a maximum yield of any product. कुठल्याही प्रोडक्टची मॅक्सिमम yield मिळायची असेल आपल्याला तर ऍक्च्युअली कुठल्या कंडिशन्स आपल्याला मेंटेन करावं लागतील ते बघणार आहे. Here we'll discuss the manufacturing of ammonium. So means we will discuss the conditions for the or for getting the maximum yield of ammonium. Again, conditions for getting the maximum yield of H2SO4. So these two processes we will discuss here. So we'll discuss the what are the conditions we should have to maintain
to get the maximum yield of ammonia and the maximum yield of H2SO4 during the manufacturing of these two chemicals. हे दोन केमिकल मॅन्युफॅक्चर करत असताना त्याची यील्ड जास्तीत जास्त यावी त्यासाठी काही कंडिशन्स तुम्हाला मेंटेन कराव्या लागतील. तर तो जो एक पार्ट आहे ना तो पण पार्ट आपण त्याच्यामध्ये डिस्कस करणार आहे. Then one more important point we'll discuss here, that is relationship between next point of this topic would be relationship between Kp, Kc and the Kx for reactions involving ideal gases. So these are the different equilibriums. तर त्याचं रिलेशन काय आहे, Kp, Kc and the Kx. So what is the relation between these two and what does it mean exactly? What is the Kp, what is Kc and what is Kx? So all these part we'll discuss in this topic chemical equilibrium. Okay, so this is all about our syllabus that we have to discuss under the topic. तर एवढे सगळे जे पॉइंट्स आहेत तर हे सगळे पॉइंट आपल्याला काय करायचे, डिस्कस करायचे. So I think that we should start the discussion regarding the topic chemical equilibrium starting from the very first point, that is introduction. So we'll start our discussion from the introduction. First point would be the introduction. So now students, basically we know what is the reaction. Reaction म्हणजे काय असते, what is reaction? Or what reaction होणं म्हणजे what is the reaction? Reactant A reacts with reactant B or reactant C or reactant B and C as and more reactants than that, and then there is a formation of some product. म्हणजे त्याला आपण chemical reaction असं म्हणतो. म्हणजे if reactant A reacts with B or C or D or all, and then there is a formation of some product that is X, so we can call this is the chemical reaction due to the some chemical changes किंवा काय म्हणतो ड्यू टू द इंटरॅक्शन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स, किंवा काय म्हणेल की ए असेल तर बी सी डी बरोबर काहीतरी इंटरॅक्शन करतो इलेक्ट्रॉनिक लेवलला आणि मग ते सगळे एकमेकाबरोबर रिॲक्ट होतात. तर त्याला आपण जनरली काय म्हणतो की केमिकल रिॲक्शन असं म्हणतो. अँड अगेन यू नो दॅट इट इज वन ऑफ द वेल इस्टॅब्लिश्ड फॅक्ट दॅट मेनी रिॲक्शन्स डू नॉट गो कम्प्लिशन इवन इफ फेवरेबल कंडिशन्स आर मेंटेन. आता म्हणजे ही जी रिॲक्शन आहे, मी काय म्हणतो एक नॉर्मल रिॲक्शन लिहितो, आता हे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड लिहिलं. So I will just write one normal reaction, which is A reacts with B. Okay, and we would get X. A reacts with B, we would get X, or we can write C because that we know very well. So I will write here one normal reaction, that is A reacts with B. Okay, and we would get a product C. Okay, these are the reactants. A and the B, these are the reactants, and C is our product. Okay, आता बेसिकली बघा, ऑलमोस्ट कुठली रिॲक्शन असेल तर ती रिॲक्शन 100% कॅरी ऑन होत नसते. म्हणजे काय की इट इज वन ऑफ द वेल इस्टॅब्लिश्ड फॅक्ट. काय वेल इस्टॅब्लिश्ड फॅक्ट? एनी रिॲक्शन डू नॉट गो कम्प्लिशन इवन इफ वी अप्लाय एनी फेवरेबल कंडिशन्स. म्हणजे काही किती फेवरेबल कंडिशन्स लावा, 100% ए विल नॉट रिॲक्ट विथ 100% बी अँड देयर विल बी नो 100% सी प्रोडक्ट. म्हणजे मला काय सांगायचं बघा, it is one of the well established fact that no any reaction undergoes completion if we apply any favorable conditions. कुठलीही फेवरेबल कंडिशन्स लावा तुम्ही, काहीही लावा, टेम्परेचर बदल करा, कॉन्सन्ट्रेशन चेंज करा, काही करा, व्हॉट एव्हर इट मे बी, कुठलीही केमिकल रिॲक्शन्स जे आहे ना ती कधी 100% कंप्लीट होत नाही. आता आपण म्हणतो की बऱ्याच वेळा, आता तुम्हाला माहित नाही बहुतेक तुम्ही बीएससी फर्स्ट इयरला आहात, त्यामुळे you don't know, you don't have any experience of the preparation of the products. तुम्हाला सेकंड इयरला आहे प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स. तिथे ज्यावेळेस तुम्ही प्रिपरेशन करता त्यावेळेस बऱ्याच वेळा मुलं म्हणतात की सर 100% यील्ड आली, पण एक सिंपल लॉ त्यांना माहित नसतो आणि मग त्यांना वाटतं की आपण सरांना खुश केलं, 100% यील्ड आली. सरांना त्या गोष्टी माहिती आहेत की देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ 100% यील्ड ऑफ एनी प्रॉडक्ट और एनी टाइप ऑफ द रिॲक्शन, नॉट पॉसिबल इवन. म्हणजे कुणालाही जगातल्या कुठला देव जरी आणला आणि त्याला सांगितलं ए आणि बी रिॲक्ट करून मला सी दे 100%, नॉट पॉसिबल. म्हणजे ह्याचाच अर्थ काय होतो बघा, लिटिल क्वांटिटी ऑफ ए अँड लिटिल क्वांटिटी ऑफ बी ऑलवेज रिमेन्स अनरिॲक्टेड. म्हणजेच काय की रिॲक्शन्स प्रोसीड टू सम एक्सटेंट. म्हणजे थोडक्यात काय की थोडी म्हणजे रिॲक्शन होते, पण 100% ए आणि 100% बी
दोन्हीचे दोन्ही रिएक्टंट्स किंवा जे काही रिएक्टंट्स तुम्ही वापरलेले आहेत, किती पण नंबर ऑफ असू द्या, त्या सगळ्याच रिएक्टंटचं कन्व्हर्जन हे सी मध्ये होत नाही. बघा 100% ए विल नॉट बी कन्व्हर्टेड इंटू द 100%. म्हणजे काय असेल की ए आणि बी या दोघांचं कन्व्हर्जन 100% कधीच होत नाही. म्हणजेच काय की लिटिल अमाऊंट ऑफ ए अँड लिटिल अमाऊंट ऑफ बी will be always remain unreacted, will be always remain unreacted. ते थोडे ना थोडे थोड्या प्रमाणावरती काय होईना ना, ते थोडंसं काय होतं की अनरिएक्टेड जे आहेत ते अनरिएक्टेड राहतातच. म्हणजे थोडक्यात आपण काय म्हणू शकतो की रिएक्शन्स प्रोसीड टू सम एक्सटेंट अँड देन ॲपरंटली स्टॉप. म्हणजे रिएक्शन ह्या काही प्रमाणापर्यंत जातात पुढं आणि मग ते स्टॉप होतात. आता काही प्रमाणापर्यंत म्हणजे तुम्ही म्हणणार किती प्रमाण? सो डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ द रिएक्टंट्स वी हॅव युज्ड, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ द रिएक्शन कंडिशन्स दॅट वी हॅव अप्लाइड, त्याच्यावर होणार ठरणार की रिएक्शन किती म्हणजे एक्सटेंड पुढे जाणार आहे. पण एक लक्षात ठेवा की देर इज नो 100% कंप्लिशन ऑफ एनी रिएक्शन. कुठलीच रिएक्शन ही 100% पूर्ण होत नाही. म्हणजेच प्रत्येक रिएक्शन ही काही एक्सटेंड पर्यंत जाते, काही ठराविक काळापर्यंत जाते आणि मग तिथं जाऊन ती थांबते. आपलं पण तसंच आहे ना. आपण बघा की म्हणजे आपली एक पळण्याची कॅपॅसिटी असेल तर वी कॅन रन अप टिल सम डिस्टन्स कॉन्स्टंटली आणि लेटर ऑन वी कॅन स्टॉप. असा आहे का हो कोणतरी पळत सुटला आणि 15 दिवस झाला तो कंटिन्युअसली पळतोय? नॉट पॉसिबल. का तर प्रत्येकाची कॅपॅसिटी आहे. मी थोडासा 2 किलोमीटर पळेल, तुम्ही जरा तरुण आहात, तुम्ही 5 किलोमीटर जाल, अजून थोडंसं गेला तर 10 किलोमीटर जाल. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे थोडक्यात काय की प्रत्येकाची पळण्याची कॅपॅसिटी जी आहे ना, ती वेगवेगळी आहे. किंवा अजून एक मी चांगलं उदाहरण सांगतो, की तुमचा एक मित्र आहे कुठलातरी. तुमचा आणि त्या मित्राचं 100% कधी जुळतं का हो? नाही. काही गोष्टी अशा असतात, की जो तुमचा किती जरी खास मित्र असला तरी काही गोष्टींमध्ये तुमच्या आणि त्याचे मतभेद असतात. सो मीन्स देअर इज नो 100% काय म्हणू शकतो, की आपण सिमिलॅरिटी इन अमंग टू यू. तर तुमच्यामध्ये सुद्धा 100% सिमिलॅरिटी नसते. तसंच रिएक्शनमध्ये पण आहे. कुठलीही रिएक्शन 100% कॅरी ऑन होत नाही. ती रिएक्शन काही एक्सटेंड पर्यंत जाते. म्हणजेच काय की रिएक्शन्स प्रोसीड टू द सम एक्सटेंट अँड देन ॲपरंटली स्टॉप. मग त्या रिएक्शन्स थांबतात. ठीक आहे. आणि मग रिएक्शन ज्यावेळेस थांबतात ना, त्यावेळेस त्या रिएक्शन्स काय होतात की काय म्हणू शकतो आपण, दे लिव्हज कन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टंट्स. दे लिव्हज कन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टंट. म्हणजे आपण असं कन्सिडर करूया की ए आणि हा बी 90% एकमेकाला रिएक्ट झाला. ए आणि बी हा 90% एकमेकाला रिएक्ट झाला. म्हणजेच काय हो, सी विल बी 90% प्रॉडक्ट and the 10% A will be remain as it is unreacted and 10% B will also be remain as it is unreacted. म्हणजेच काय झालं थोडक्यामध्ये हे असं होतं. ठीक आहे. म्हणजे लक्षात आलं की काय झालं, A, B reacts and C product will form, but C will not be 100% because some A and some B still remain unreacted. ओके, ते अनरिएक्टेड राहणार आहेत. तर या केसमध्ये बघा जनरली काय असतं की म्हणजे काय म्हणतो की आपण रिएक्शन पुढे जात नाही आता. म्हणजे देयर इज नो फर्दर रिएक्शन. आफ्टर 90% प्रॉडक्ट देयर इज नो फर्दर रिएक्शन. आणि मग त्या स्टेटला आपण काय म्हणतो, त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. हे सगळं का सांगायला लागलो तुमच्या लक्षात आलं असेल आता. स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. म्हणजेच बघा मी काय सांगतो, तर परत एकदा सांगतो. रिएक्शन्स प्रोसीड टू सम एक्सटेंट अँड देन अपरंटली स्टॉप, often leaving considerable amounts of unreacted reactants. When such a stage is reached in the course of any reaction, when such a stage is reached in the course of any reaction, then it is called as a state of chemical equilibrium. म्हणजे कुठल्याही रिएक्शन मध्ये अशी स्टेट येते की वेअर देर इज नो फर्दर रिएक्शन. म्हणजेच काय की वेन रिएक्टंट्स ए अँड बी reacts to certain extent and then reaction stops apparently and there will be no any further reaction, then this state of the reaction is called as state of chemical equilibrium. This state of the reaction is called as state of chemical equilibrium. So I think that you might be clear about what is the state of chemical equilibrium. आता state of chemical equilibrium म्हणजे आपण हेच वेगळ्या पद्धतीने कसं मांडू शकतो बघा. आता तुम्हाला एक जनरल मी कन्सेप्ट सांगितली की स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय. तर काय होतं की कुठली रिएक्शन एका ठराविक प्रमाणापर्यंत पुढे जाते. म्हणजेच काय की एनी रिएक्शन इट गोज टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन अप टिल सर्टन एक्सटेंट अँड देन इट स्टॉप्स. दिस स्टेज ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. आता स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ऍक्च्युअली असते काय,
तर जनरली स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कधी होते? when concentration of reactants becomes equal to the concentration of the product. When concentration of reactants becomes equal to the concentration of products, then we can say that state of equilibrium is achieved by this reaction. Then we can call as state of equilibrium is achieved by this reaction. आता इक्विलिब्रियमला काय असतं बघा, at this equilibrium state reactions proceed in both directions. म्हणजे तेच मी सांगतो, reactions proceed in both direction. म्हणजे आपण याला काय म्हणू शकतो की rate of forward direction of the reaction. Rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. Rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. म्हणजेच काय, अजून एक वेगळ्या पद्धतीने आपण याला मांडू शकतो की rate of formation of product becomes equal to the rate of diminishing of product. काय सांगितलं मी? Rate of formation of product becomes equal to the rate of diminishing of product. म्हणजे जनरली की किंवा रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ प्रोडक्ट असं म्हणूया. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ दी प्रोडक्ट. म्हणजे प्रोडक्ट ज्या रेटनं तयार होतो त्याच रेटनं तो प्रोडक्ट डिसअपिअर पण व्हायला लागलाय. म्हणजेच काय की ऍब्सोल्युटली देअर इज नो फॉर्मेशन ऑफ दी प्रोडक्ट असं पण म्हणू शकतो. बरोबर, कारण तयार होतो आणि तेवढ्याच रेटनं डिसअपिअर होतो. म्हणजे झाला काय नाही झाला काय, फरक काय पडणार आहे आपल्याला? काहीच फरक पडणार नाही. बरोबर. सो सिमिलरली तसं रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट becomes equal to the rate of disappearance of the product. So I think that now you must be clear about what is the exact concept of chemical equilibrium. आता सिंपली मी अजून एक 2-3 सेंटेन्स मध्ये हे सगळं परत रिवाइज करतो. काय आहे की जनरली देयर इज नो एनी रिएक्शन which proceeds 100%. म्हणजेच काय की reactions proceeds to the some extent and then these reactions stops. Okay, then this reaction stops by leaving some unreacted reactants, by leaving some quantity of unreacted reactants. This state of reaction is called as state of chemical equilibrium. This state of reaction is called as a state of chemical equilibrium. So what is state of chemical equilibrium? It is the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. Then we can call it is the state of chemical equilibrium. In another word, we can say that when reactants are becomes equal to, म्हणजेच काय की when concentration of reactants becomes equal to the concentration of product, then also we can call it is the state of equilibrium, or we can simply call chemical equilibrium of the reaction is achieved. Chemical equilibrium of the reaction is achieved. ठीक है. Then the next, in another way, we can call rate of formation of product when it becomes equal to the rate of disappearance of the product. Rate of formation of product when it becomes equal to the rate of disappearance of the product, then it is also called as a chemical equilibrium. Okay, so this is all about the discussion of what is the exact meaning of chemical equilibrium. So this topic will only highlight on the various aspects of the chemical equilibrium. Okay, in this topic we are going to discuss some matters and some aspects relating to the chemical equilibrium. हे जे chemical equilibrium चा हा जो concept आहे, हा जो phenomenon आहे, तर तो actually आपण डिटेल मध्ये त्याचे जे वेगवेगळे aspects आहेत, त्याचे जे वेगवेगळे matters आहेत, वेगवेगळे concepts आहेत, so that we are going to study in the topic chemical equilibrium. Okay, so I think that we shall go to the next concept, that is what is the concept of free energy. This is the second point of our syllabus, concept of the free energy. कोणाला माहिती आहे का? Please, anyone please? Already you have studied this in the 12th standard. What is concept of free energy? Yes. Yes, what is the concept of free energy? Yes, कोण सांगेल please? You are welcome to tell any type of the answer. You are always welcome to produce your ideas or to deliver your opinions. Yes, you are welcome to deliver your opinions. You can write your answer in the chat box. Otherwise, you asked to unmute you.
I will unmute you and then you can talk also, no doubt. See, there must be discussions because when we teach one side, then I also couldn't understand whether I'm teaching to the students or I'm speaking alone because there is no anyone in the room. I have closed the room and no one is in front of me. So I couldn't feel the students are attending to me. Okay. कारण मला तुम्ही सगळे कोणीच दिसत नाहीये. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की मी एकटाच बडबडायला लागलोय. अगदी सुरुवातीला तर एवढा मोठा प्रॉब्लेम व्हायचा. आता 1 वर्षाच्या कालावधीमध्ये थोडंसं काय की सवय झालेली. सुरुवातीला असं वाटायचं की आपण वेड्यासारखं एकटंच बडबडायला लागलोय. कारण आपण काही युट्यूबर नाही आहोत किंवा मी स्वतः काही युट्यूबर नाहीये, की मला असं समोर कोण नसताना एवढं चांगलं एक्सप्लेन करता येईल की समोर कोणतरी आहे असं. तर नाही सांगता येईल. Okay, no doubt it is extensive or intensive property. We are not relating with that matter. I expecting the answer specifically. I want what is free energy? ती कुठली प्रॉपर्टी हे आपल्याला बघायचं नाही. We are not dealing with which type of property is this. We just want what is the free energy. Basically, see, free energy is one of the criteria for determination of the spontaneity of the reaction. कुठली रिएक्शन असेल त्याची जी स्पॉन्टेनिटी आहे ते स्पॉन्टेनिटीचा एक क्रायटेरिया आहे फ्री एनर्जी. म्हणजेच काय की बाय नोईंग द फ्री एनर्जी ऑफ द एनी रिएक्शन वी कॅन जज अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द एनी रिएक्शन. तर त्या रिएक्शनची आपण स्पॉन्टेनिटी सांगू शकतो. ठीक आहे. तर त्याच्या संदर्भातला कन्सेप्ट आहे फ्री एनर्जी. पण काय आहे एक्झॅक्टली फ्री एनर्जी बघूया. अजून एक आन्सर मला मिळालेला आहे. येस, द मॅग्निट्यूड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. It is also not that much specific. I am expecting some specific answer. कारण magnitude depends on the amount of substance. हे त्याची ऍक्च्युअली प्रॉपर्टी कसली आहे हे सांगण्यापुरतं झालं ना. पण व्हॉट इज द एक्झॅक्ट फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जीचा मला अर्थच माहित नाहीये असं सांगा ना. मला फ्री एनर्जी म्हणजे नक्की ही कन्सेप्टच काय माहित नाही. कारण फ्री एनर्जी ही कन्सेप्ट मला कळाल्यानंतर मग मी ती प्रॉपर्टी एक्सटेन्सिव्ह आहे का इंटेन्सिव्ह आहे तिकडे जाईल ना. पण मला ऍक्च्युअली म्हणजे एखादं समजा मुंबई म्हटलं, मुंबई ही मोठं शहर आहे हेच मला माहित नाही. तर मग तुम्ही मुंबई कशी आहे हे आहे सांगणं वेगळं. पण मला मुंबई हे शहराचं नाव आहे हे जर मला माहित नसेल तर मग मुंबईत काय काय हे सांगून उपयोग नाही. पहिल्यांदा मला हे सांगावं लागेल की मुंबई इज मेट्रोपॉलिटन सिटी. इट इज कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र. अँड देन वी कॅन गो टू द सम अदर डिटेल्स रिगार्डिंग द मुंबई. ओके. त्यामुळे पहिल्यांदा मला ते सिटी आहे हे सांगता आलं पाहिजे. येस, काय सांगता येईल? कन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी. Yes, I got one more answer. The energy remain unused in the reaction. State function of system in thermodynamic equilibrium. हे बघा फार कॉम्प्लिकेटेड असं म्हणजे अगदी त्याला काय म्हणतो आपण त्याला अगदी असं फार एकदम सायंटिफिक आणि केमिस्ट्री भाषेत असं सांगायला पाहिजे असं काही नाही. जस्ट थोडं थोडं सांगा. हा, एक उत्तर मला बरोबर मिळालं. सीमांतिनी पाटील, अमाऊंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल ड्युरिंग ए रिएक्शन. थोडंसं करेक्शन करून सांगू शकता आणखीन? amount of energy available during a reaction. Just make little bit corrections. Available for but what purpose? Energy is available, but what is the purpose of this available energy? Yes. Yeah, you are right. We have 10 minutes only. Cellular work. Cellular work. So we can say that in case of the biology, no doubt. आणखीन थोडंसं क्लॅरिफाय करा जरासं आणखी. येते तुम्हाला सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत. यू नो व्हेरी वेल. बट थोडंसं काय की सांगता कसं प्रेझेंट करायचं हा मोठा प्रॉब्लेम आहे आपला. बरोबर आहे की नाही? हाऊ टू प्रेझेंट इन द वर्ड्स. या. See, you all are so genius one because you are continuously attending the lectures online. You have that capability to speed up the reaction. Yeah, we can say that. येस, चालू शकतं. आपण काय म्हणू शकतो की द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल टू डू वर्क असं म्हणूया आपण. म्हणजे डू वर्क म्हणजे एक रिएक्शन काहीतरी काम केलं ना त्याला आपण जनरली काय म्हणू शकतो की द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल टू डू वर्क. तर त्याला आपण जनरली काय म्हणतो की फ्री एनर्जी. तर ऍक्च्युअली बघा फ्री एनर्जी ही कन्सेप्ट जी आहे ती कुठून आली तर इन द सिलेक्टिंग एंट्रॉपी ॲज अ क्रायटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी वन मस्ट कन्सिडर द एंट्रॉपी चेंजेस फॉर द बोथ सिस्टम अँड द सराउंडिंग. म्हणजे जर आपल्याला एंट्रॉपी हा जो कन्सेप्ट आहे आता एंट्रॉपी काय हे सांगायची गरज आहे का मी? नाही मला वाटतं कारण आपण हे डिस्कस केले. एंट्रॉपी ही जी कन्सेप्ट आहे ही कन्सेप्ट जर आपण एखाद्या रिएक्शनची स्पॉन्टेनिटी ठरवायसाठी जर वापरणार असेल किंवा वापरणार असू
तर आपल्याला एंट्रॉपी ही सिस्टम आणि सराउंडिंग दोघांची पण माहित असायला पाहिजे. वी शुड नो द एंट्रॉपी ऑफ सिस्टम अँड दी सराउंडिंग. And actually, or in reality, it is not convenient to find out the entropy of system and surrounding simultaneously. System आणि surrounding ची entropy जी आहे, म्हणजे it is always not convenient to find out the entropy of system and surrounding simultaneously. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला मग spontaneity reaction ची जी आहे ती ठरवता येत नाही. Okay, and therefore it is desirable to introduce new concept or new function as a criteria of the spontaneity. Therefore it is desirable to introduce new concept to design किंवा new concept as a function or new concept to decide the criteria of the spontaneity. आणि तो जो concept आहे तर त्याला आपण free energy असं म्हणू. ऍक्च्युअली एंट्रॉपी आपल्याला रिएक्शनची स्पॉन्टेनिटी सांगता येते, पण आपल्याला सिस्टम आणि सराउंडिंग दोघांची एंट्रॉपी माहिती असायला पाहिजे. आणि एका वेळेस दोघांची एंट्रॉपी माहिती करून घेणं इट इज नॉट दॅट मच कन्व्हिनियंट. आणि त्याच्यामुळे मग नवीन जो कन्सेप्ट आहे तो इंट्रोड्यूस केला. आणि तो जो नवीन कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केला तो म्हणजे फ्री एनर्जी. आणि बेसिकली फ्री एनर्जी दोन प्रकारची आहे. एक म्हणजे हल्मोल्ट्झ फ्री एनर्जी, हल्मोल्ट्झ MHOLTZ, हल्मोल्ट्झ फ्री एनर्जी. याचं जे सिम्बॉल आहे त्याला आपण कॅपिटल ए म्हणतो, किंवा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. अँड द अनदर type of the free energy is the Gibbs free energy. Another type of the free energy is the Gibbs free energy, or it is also called as Gibbs potential. Gibbs potential, or sometimes it is called as a thermodynamic potential. Thermodynamic potential. ठीक आहे. तर बेसिकली फ्री एनर्जी म्हणजे काय हे ऑलमोस्ट तुम्ही सांगितले की इट इज द एनर्जी विच इज अवेलेबल टू डू वर्क. आता आपल्याला फ्री म्हणल्यावर नेहमी असं वाटतं की फ्री म्हणजे बिनकामाची एनर्जी, कारण आपण फ्री असतो त्यावेळेस आपण रिकाम टेकड असतो, बरोबर आहे की नाही. आणि एनर्जी फ्री म्हणजे काय की इट इज द एनर्जी विच इज फ्री टू डू द वर्क, म्हणून त्याला फ्री एनर्जी म्हटले. काय म्हणले? इट इज द एनर्जी विच इज फ्री टू कॅरी ऑन सम वर्क. इट इज द एनर्जी विच इज फ्री टू डू द सम वर्क. काही काम करायसाठी जी एनर्जी फ्री आहे त्याला फ्री एनर्जी म्हणतो. आपण फ्री असणं ते वेगळं. आपण फ्री कशासाठी असतो? आपण रिकाम टेकड असलं का आपण फ्री म्हणतो. पण इथं तसं नाही. सायन्स काय उलटच असतं सगळं, आहे का नाही. आपल्याला जे वाटतं ते सायन्स मध्ये नसतं, आणि जे आपल्याला वाटत नाही ते सायन्स मध्ये असतं. म्हणजे जो मी बोलता हो ठीक आहे, असं तुम्हाला माहिती आहे सगळं. ओके. तर जनरल हल्मोल्ट्झ फ्री एनर्जी जी आहे ना ते आपण कसं लिहितो मॅथमॅटिकली? ए इज इक्वल टू ई मायनस टीएस. ए इज इक्वल टू ई मायनस टीएस when volume and the temperature is constant. मोस्टली हल्मोल्ट्झ फ्री एनर्जी कधी असते? ज्यावेळेस रिएक्शनचं व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट असते त्यावेळेस हल्मोल्ट्झ फ्री एनर्जी आपण त्याला म्हणतो. अँड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच मायनस टी एस. वी कॅन राईट ॲज इट इज एच मायनस टी एस. ह्याला आपण गिब्स फ्री एनर्जी म्हणतो. आणि हे कधी असते? वेन प्रेशर अँड द टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. when the pressure and the temperature is constant. So I think that you might be clear what is Helmholtz free energy and what is the Gibbs free energy. So Gibbs free energy, it is in case of when pressure and the temperature is constant, and the Helmholtz free energy it is in case of when the volume and the temperature is constant. ठीक आहे, Helmholtz free energy. आणि जनरली मग फ्री एनर्जी तुम्हाला डेफिनेशन कळाली. फ्री एनर्जी काय की इट इज द एनर्जी इन ए सिस्टम दॅट इज फ्री टू डू वर्क. इट इज द एनर्जी इन ए सिस्टम दॅट इज फ्री टू डू वर्क. आणि आपण फ्री एनर्जी कसं फॉर्म्युलेट करू शकतो मॅथमॅटिकली? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, yes 1 minute, internal energy of a system minus unavailable energy of a system. Internal energy of a system minus any energy that is unavailable to do work. Minus any energy that is unavailable to do work. It is called as a free energy. Minus any energy that is unavailable to do work. काम करण्यासाठी अनअवेलेबल असलेली एनर्जी इंटरनल एनर्जी मधून मायनस करायची, आणि मग तुम्हाला काय मिळेल? यू विल गेट अ फ्री एनर्जी. Okay, you will get a free energy. Okay, so this is the very simple concept, and we know that it is a thermodynamic state function. Free energy is a thermodynamic state function. Why? It is only depend on the initial and the final state of the any function, and म्हणजे on the pathway. pathway वर ते ऍक्च्युअली डिपेंड नाही आहे, पण इनिशियल आणि फायनल स्टेट वरती डिपेंड आहे. आणि त्याच्यामुळे आपण काय म्हणतो की फ्री एनर्जी इट इज द इंटरनल एनर्जी मायनस अनअवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क. ठीक आहे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द फ्री एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन. सो ऍक्च्युअली व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्री एनर्जी आणि एनी केमिकल रिएक्शन. म्हणजे फ्री एनर्जी काय असेल तर केमिकल रिएक्शन होईल का नाही,
जिथं आपण एक खूप सिंपल आणि चांगली गोष्ट डिस्कस करणार आहे, की याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे, वी आर रिलेटिंग द फ्री एनर्जी विथ रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन असं म्हणूया. वी आर रिलेटिंग द केमिकल एनर्जी विथ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. म्हणजे फ्री एनर्जी निगेटिव्ह असेल तर रिएक्शन कशी होईल किंवा होणार का नाही? फ्री एनर्जी पॉझिटिव्ह असेल तर रिएक्शनचं काय आहे? मग त्याचे बाकीचे पॅरामीटर जी असेल, एच असेल, टी डेल्टा एस असेल, तर व्हॉट विल बी चेंज इन द रिएक्शन? So all these factors we'll discuss in the tomorrow's lecture. And if you have any questions, any doubt, session is open for the discussion. Thank you. कोणाला काय विचार असेल तर विचारू शकताय. आपल्याकडे 1-2 मिनिट आहेत.